اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل الحمدللہ مسلم بکر قصاب، جسے مہاراشٹر میں کھاٹک سماج بھی کہا جاتا ہے، گزشتہ کل شہر سورت کے اون علاقے میں سنابیل کے پاس میں ایک شاندار بڑا پروگرام اجتماعی نکاح کا ہوا، جس میں تقریباً 25 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں عمل میں آئی۔ ظاہر بات ہے کہ مسلم بکر قصاب سماج کا بھی میں نیشنل پریزیڈنٹ ہوں، راشٹری ادھیکش ہوں۔ میری ہی صدارت اور ادھیکشتا میں گزشتہ کل کا یہ پروگرام رہا۔ گجرات، اون اور سورت کی جماعت نے بہت ہی بڑے پیمانے پر بڑے شاندار انداز میں اس پروگرام کو سجایا تھا۔ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور گجرات تینوں اسٹیٹس کے ذمہ داران اور ہر ضلع کا ذمہ دار وہاں پر موجود تھا، اور تقریباً 15 سے 20 ہزار کا مجمع بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ یہاں پر موجود رہا۔ اس موقع پر میں نے برادری کو تعلیم کی اہمیت پر تفصیلی نصیحت کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم کی طرف برادری کی توجہ دلائی۔ ایسے ہی اتحاد و اتفاق ہی کامیابی کی سیڑھی ہے۔ ساتھ ہی برادری میں ایک تھوڑی سی ایک عجیب نادانی ہے، وہ جو کل جسے کہا جاتا ہے ایک برادری میں چلتا ہے، اس پر بھی میں نے پہلی مرتبہ نکیر کی، کیونکہ بڑے پیمانے پر یہ رسم و رواج جو ہندوانہ، مشرکانہ اور کافرانہ رسم و رواج ہے یہ جاری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جہالت ختم ہوتے ہوتے تھوڑا تو وقت لگے گا، لیکن الحمدللہ بڑے عجیب انداز میں یہ پروگرام رہا، شاندار پروگرام رہا، اور اب برادری کے بچے ڈاکٹرز، انجینئر، پروفیسر، وکیل، لائر بڑے پیمانے پر بن رہے ہیں۔ الحمدللہ CID انسپیکٹر تک کے ہمارے بچے پہنچ چکے ہیں، اور IAS اور کلیکٹر کی بھی تیاری بچے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ محنتیں رنگ لائے گی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ محنتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ آئیے پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ 2024 کا الیکشن قریب آ رہا ہے، وکاس ہوا نہیں ہے، اس لیے وناس کے مدے، تباہی اور ستیاناسی کے مدے جو ہے اب BJP اچھالے گی اور بدماشی کرے گی، اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے کا کام کرے گی۔ اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ مارچ کے فرسٹ ویک، پہلے ہفتے میں CAA نافذ ہو سکتا ہے، اور غیر مسلموں کو شہریت دینے کے لیے باقاعدہ الگ سے پورٹل تیار کیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر غیر مسلم باہر کے ہیں تو انہیں ہندوستان میں شہریت دینے کے لیے الگ سے انتظام کیا جا رہا ہے، تو یہ تو صاف صاف ملک کی الپ سنکھیان مائنورٹی، خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ غداری ہے اور دشمنی ہے، اور ملک کے ماحول کو خراب کرنے والی یہ نیچ اور گھٹیا حرکت ہے۔ خیر، آسام پولیس کو شہریت ترمیمی قانون مخالف تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ CAA اور NRC کا جب مدعا چلا تھا تو میں اللہ کے شکر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پورے ہندوستان میں
سب سے زیادہ مضبوط دبنگ آواز، مخالف آواز حکومت کے خلاف کوئی اٹھی تھی تو وہ مفتی محمد ہارون ندوی کی تھی. اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی اگر حکومت کوئی بدماشی کرتی ہے تو ہم بھی نہیں بخشیں گے. آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت ریاست اتر پردیش سے آ رہی ہے. جی ہاں، مسلمانوں کی ایک مضبوط، توانا، دبنگ آواز اور ایک قد آور نیتا، بزرگ رہنما 94 ایئرز 94 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. مرحوم شفیق الرحمان برق کے نام سے جانے جاتے تھے اور بڑی دبنگ آواز تھی مسلمانوں کی، دلتوں کی اور دبے کچلوں کی. آج خبریں ہیں کہ اتر پردیش کے سنبھل میں تدفین عمل میں آئے گی. اپنے بے باک اور دبنگ بیانوں کے لیے معروف تھے، مشہور تھے اور پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی ایک توانا آواز بن کر جانے والے بزرگ رہنما اور سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق کا گزشتہ کل ایک لمبی بیماری کے بعد انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس وقت ریاست جموں کشمیر سے ہمارے رپورٹر مولانا حبیب الرحمان نے بتایا کہ جماعت اسلامی جموں کشمیر پر مزید 5 سال کی پابندی عائد کر دی گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ حکومت جماعت اسلامی جموں کشمیر کو غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ 1967 کی دفعہ 3 فسٹ کے تحت مزید 5 سال کے لیے ممنوع تنظیم قرار دے دیا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے منگل کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر باقاعدہ اس بات کا اظہار کیے، ایک پوسٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے. بتایا ہے کہ یہ تنظیم ملک کی سلامتی، سالمیت اور خود مختاری کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث پائی گئی ہے. اس تنظیم کو 28 فروری 2019 کو غیر قانونی تنظیم کہہ کے باقاعدہ کل عدم بین قرار دیا گیا تھا. وزیر داخلہ نے کہا کہ جو بھی ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالے گا اسے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. وزیر داخلہ امیت شاہ کے اس بیان کے بعد اب سوشل میڈیا پر لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ بہت اچھا خیال ہے وزیر داخلہ امیت شاہ کا کہ جو بھی ملک کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بنے گا اسے بین کیا جائے گا. تو شاید اب ایسا لگتا ہے کہ ایمانداری سے امیت شاہ RSS کو بھی بین کرے گا، بجرنگ دل کو بھی بین کرے گا اور وشو ہندو پریشد کو بھی بین کرے گا. لیکن ہمیں یقین ہے کہ اتنی طاقت اور ہمت امیت شاہ میں نہیں ہے. آئیے بڑی خبر آ رہی ہے ایک سیاسی ہنگامے کو لے کر. راجیہ سبھا کا الیکشن رزلٹ سامنے آ چکا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کرناٹک میں کانگریس کو 3 سیٹیں، ایک پر بی جے پی کامیاب. ہماچل میں 9 اور اتر پردیش میں 7 ممبران کی کراس ووٹنگ کے امکانات ہے. راجیہ سبھا کی 15 سیٹوں پر ووٹنگ کی گنتی کا عمل جاری ہے. منگل کے صبح 9 بجے سے جاری ووٹنگ گزشتہ کل 4 بجے ختم ہو گئی تھی. 3 ریاستوں یعنی اتر پردیش، ہماچل پردیش اور کرناٹک میں پولنگ ہو گئی. رپورٹ کے مطابق ہماچل پردیش میں 9، اتر پردیش میں 7 ممبران اسمبلی نے کراس ووٹنگ کی ہے. دراصل سب سے پہلے کرناٹک کے نتائج سامنے آئے ہیں. کرناٹک میں کانگریس کو 3 سیٹیں ملی ہے، ایک ہی پر بی جے پی کامیاب ہوئی ہے. ناظرین، ریاست بہار کی بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 27-28 پارٹیوں کا مہا گٹھ بندھن اتحاد ہوا ہے نفرتوں سے اس ملک کو بچانے کے لیے، دنگے اور فساد سے اس ملک کو بچانے کے لیے. بی جے پی کے خلاف 27-28 پارٹیاں باقاعدہ متحد ہو چکی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ کروڑوں دے کر یا تو ودھایکوں کو خرید لیتی ہے یا تو پھر ED اور CBI کا ڈر جو ہے بی جے پی کی گود میں بٹھا دیتا ہے. خیر، اس وقت خبر آ رہی ہے کہ بہار میں بھی مہا گٹھ بندھن یعنی عظیم اتحاد کے ساتھ بڑا کھیلا ہو گیا، بڑا خطرناک کھیل ہو گیا. کانگریس اور RJD کے 3 ودھایک، کانگریس اور RJD کے 3 ممبران اسمبلی بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نتیش کمار، جسے میں پلٹو رام کہتا ہوں، جو کبھی بھی پلٹ جاتا ہے اور کسی کی بھی گود میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. بہار کا مکھیہ منتری نتیش کمار پلٹو رام کی وجہ سے وہاں پر بہار میں بی جے پی پھر حاوی ہو گئی ہے. اور اب خبریں آ رہی ہے کہ RJD اور کانگریس کے 3 ممبران اسمبلی پھر بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں. ناظرین، ریاست اتر پردیش کے دیوبند، آپ جانتے ہیں کہ دیوبند میں ایک عظیم علمی دینی درسگاہ تربیت گاہ ہے جسے
दारुल उलूम देवबंद के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है और हम बड़े गर्व और बड़े फख्र से कहते हैं कि ये वह अजीम इदारा है जहां से स्वतंत्र सेनानी मुजाहिदीन आज़ादी पैदा हुए, जिनका इस मुल्क पर एहसान है। मुल्क की आज़ादी के लिए जिन सपूतों ने और जिन अजीम मुजाहिदीन ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, सफ़े अव्वल में मुजाहिदीन आज़ादी में अगर किसी का नाम आता है तो वो दारुल उलूम देवबंद के उलमाए किराम का आता है। मगर क्या करें, फिर भी इस वक्त जो भगवा आतंकवादी है वो दारुल उलूम देवबंद से बड़ी नफरतें करते हैं, क्योंकि देवबंद अंग्रेजों का दुश्मन, तो जो अंग्रेजों की औलाद है उन्हें ही देवबंद से नफरत होती है। खैर, फिलहाल अभी खबर आ रही है कि दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा का 3 रोजा इजलास शुरू हो रहा है। गज़वा हिंद के फतवे पर जो आज से 5 दिन पहले तनाजा हुआ था और मुल्क के सबसे बड़े जहरीले कोबरा साहब आतंकी, जिसको गालिबन जो डासना मंदिर का पुजारी है, जो पागल है, जिसे जेल में भी ठूसा गया था मगर जेल में उसकी मेहमान नवाजी अच्छी तरीके से नहीं हुई थी, जिसकी वजह से बाहर निकलने के बाद फिर वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। उसने गज़वा हिंद के फतवे को लेकर यह कहा था कि दारुल उलूम देवबंद को 1 महीने के अंदर दारुल उलूम देवबंद पर बुलडोजर चलाया जाए। खैर, ये पागलों का ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। गज़वा हिंद फतवे पर तनाज़े के पेश नजर अहम फैसला लिया जा सकता है दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा के सहरोजा इजलास में। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि राहुल गांधी जो इस वक्त पहले भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे थे, अब एक लफ्ज और उन्होंने बढ़ा दिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इससे पहले भी राहुल गांधी तकरीबन 3,500-4 हजार किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। दुनिया देखकर दंग रह गई, हैरान रह गई कि एक ऐसे घराने का लड़का जिसे राहुल गांधी के नाम से जाना जाता है, वो 3,500-4 हजार किलोमीटर पैदल चलेगा कन्याकुमारी से कश्मीर तक। जो कहावत है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो राहुल गांधी चले थे पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक और भारत को जोड़ने का काम किया था। बीजेपी काफी तिलमिलाई। फिर राहुल गांधी की दूसरी यात्रा शुरू हो गई है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब खबरें हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। आज से 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वो मोहब्बतों की नगरी ताजमहल जहां पर वाक़ है, आगरा में थी, जहां पर उन्होंने मोहब्बतों का पैगाम दिया और बीजेपी के नफरतों के खेल की पोल खोली। खैर, अभी खबरें आ रही है कि इस वक्त राहुल गांधी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं, अलीगढ़ की तरफ वो बढ़ चुके हैं और वहां पर उन्होंने बाकायदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक तालिबा ने उनसे सवाल किया, जिस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि हिजाब पहनने या न पहनने का फैसला खवातीन को करना चाहिए, हुकूमत को नहीं। सच राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सच कहा है कि औरत ये फैसला करेगी, महिलाएं ये फैसला करेगी कि उन्हें हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है। वैसे हम इस्लाम के मानने वाले, हमारी बेटियां हिजाब को पसंद करती है। अब अगर कोई नंगा रहना चाहता है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब अंसारी ने बताया कि मीरा रोड, जहां पर आज से 2 हफ्ता पहले माहौल खराब हुआ था, दंगे फसाद हुए थे, वहां पर भी भगवा आतंकियों ने मुसलमानों की दुकान और मकानों को काफी नुकसान पहुंचाया था। खैर, खबरें आ रही है कि वहां पर जो हिंदुस्तान का एक जहरीला सांप है, जिसे बीजेपी का एमएलए है टी राजा सिंह, जो हैदराबाद का है, वो मीरा रोड पर आना चाह रहा था। जब उसे पुलिस इंतजामिया ने परमिशन नहीं दी तो मुंबई हाई कोर्ट का उसने दरवाजा खटखटाया। मुंबई हाई कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ में उसे रैली में शिरकत की इजाजत दी, मगर जाहिर बात है कि जिसके रग रग में जहर भरा हुआ हो तो वो जहर ही उगलेगा। आप सांप और बिच्छू से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जहर नहीं उगलेंगे। आखिर मेरा रोड में टी राजा सिंह आया, जहर उगला, नफरतें फैलाई, मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी की तकरीरें की। अब खबरें आ रही, मैंने
अपील की थी कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज खबर आ रही है कि टी राजा सिंह पर इश्तियाल अंगेज तकरीर को लेकर कार्रवाई हो सकती है। आला अफसरान के जरिए उसकी तकरीर की वीडियो की जांच की जा रही है और पुलिस को लग रहा है कि उसने मुंबई हाई कोर्ट की खिलाफ वर्जी की है। मैंने हेडलाइन उस वक्त लगाया था टी राजा सिंह के खिलाफ कि इसने मुंबई हाई कोर्ट के आदेश और हुक्मनामे की धज्जियां उड़ाई है। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी जरूरी है, वरना कार्रवाई एक तरफा होती है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। रियासत महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने। आप जानते हैं कि मराठा रिजर्वेशन के लिए मराठा लीडर जारंगे पाटिल का हंगामा शुरू है और हंगामा इतना जबरदस्त हो रहा है तकरीबन 2-3 महीनों से कि हुकूमत भी जारंगे पाटिल के सामने लाचार और मजबूर नजर आ रही है। खैर, एकनाथ शिंदे और फडणवीस का बड़ा बयान आया है। आप जानते हैं कि जारंगे पाटिल ने फडणवीस पर सख्त इल्जामात लगाए हैं। अब तक तो मराठा बिरादरी बड़े पैमाने पर जारंगे पाटिल के बिल्कुल साथों साथ और कांधे से कांधा मिलाकर एहतजाज और आंदोलन में नजर आ रही थी, लेकिन बीजेपी बड़ी माहिर है फूट डालने में। जैसे अंग्रेज बड़े माहिर थे फूट डालने में, तो बीजेपी बड़ी माहिर है फूट डालने में। आखिर बीजेपी ने मराठा बिरादरी में भी फूट डाल दी और कुछ लोग जारंगे पाटिल के खिलाफ ही मैदान में उतर आए हैं और जारंगे पाटिल का उन्होंने पुतला नजरे आतिश किया। खैर, खबर आ रही है कि जारंगे पाटिल के बयान पर गुज़िश्ता कल असेंबली में जोरदार हंगामा हुआ। असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एसआईटी की तहकीकात का ऐलान कर दिया है। रिजर्वेशन के मुतालबे पर जारंगे पाटिल का एहतजाज जारी है। इस दौरान उन्होंने हुकूमत के बड़े बड़े लीडरान पर जमकर सख्त अल्फाज में तनकीद की है, जिसको लेकर गुज़िश्ता कल असेंबली में जबरदस्त हंगामा हुआ। आज से 2 दिन पहले बाकायदा महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में जालना वगैरह मठवाड़ा में हंगामा इतना जबरदस्त हुआ था कि एक बस को आग के हवाले कर दिया गया, जिस पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का बड़ा बयान आया था कि हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, कानून से बड़ा कोई नहीं। आखिर जारंगे पाटिल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनके कार्यकर्ताओं, हिमायतियों और समर्थकों पर बाकायदा चारों तरफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, बॉलीवुड की एक फिल्म है। आप जानते हैं कि 2019 के इलेक्शन से पहले भी और 2020-21 में भी बाकायदा मुल्क में कुछ ऐसी फिल्में बनाई गई कि जिनका प्रचार खुद बीजेपी के नेताओं ने किया। यानी आप समझ सकते हैं कि वो फिल्में कितनी घटिया होगी। इसलिए बीजेपी ने प्रचार किया कि जैसे द कश्मीर फाइल और केरला फाइल, ऐसी 370 बहुत सारी फिल्में बनाई गई जिसमें हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करने की कोशिश की गई। उन फिल्मों से बाकायदा माहौल को जहरीला बनाया गया और बीजेपी के नेता अगर उन फिल्मों का प्रचार कर रहे थे तो इसका मतलब यह है कि पर्दे के पीछे खुद बीजेपी थी उन फिल्मों को बनाने के लिए। बड़ी घटिया घटिया फिल्में बनाई गई जिससे हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैले, क्योंकि बीजेपी को नफरतें फैलने के बाद ही फायदा मिलता है। जैसे अंग्रेजों का मामला था, डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो। तो बीजेपी की भी ये नीति है कि जितना हिंदू मुसलमानों में नफरतें रहेगी उतना बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। तो ऐसी फिल्में हिंदुस्तान में तो चल जाती है, लेकिन बड़ी खबरें आ रही है कि अरब ममालिक में यामी गौतम जो एक खूबसूरत अदाकारा है, उसकी फिल्म आर्टिकल 370 पर पाबंदी लगा दी गई है। अरब ममालिक में फिल्म आर्टिकल 370 को पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है। खबर रसा एजेंसी ANI ने इत्तला दी कि खलीजी ममालिक ने बॉलीवुड फिल्म आर्टिकल 370 पर पाबंदी आयद कर दी है। एक्चुअल में ये घटिया लोग वहां पर भी जाकर नफरतों का माहौल पैदा करना चाहते हैं और अरब मुल्कों में यह माहौल नहीं चलेगा। वैसे आप जानते हैं कि अरब मुल्कों में जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने घटिया हरकत की और फिल्मों की नुमाइश की इजाजत दे दी, तो आपको याद होगा कि सबसे बुलंद आवाज अल्हम्दुलिल्लाह वायरल न्यूज लाइव से उठी थी। हम मुखालिफत करते हैं। अभी जब मैं आज से 15 दिन पहले मदीना में था तो वहां पर भी मैंने मोहम्मद बिन सलमान की खुलकर मुखालिफत की, जिस पर मुझे धमकियां दी गई। लेकिन हमने कहा है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान भी मेरे नबी के शहर की तौहीन करता है, कोई ऐसी चीज वहां पर लाता है जिसको मेरे नबी ने मना किया है, तो हम दुनिया के किसी भी मुल्क में रहें, हम उसकी मुखालिफत जोर से करेंगे।